پاکستان میں پاکی زومبی لینڈ میں ایک اور شخص کو زندہ جلا دیا ہو سکتا ہے، لیکن اسی سال میں بھی 6 مہینے گزرے ہیں، 5 گستاخی کے نام پر قتل ہو چکے ہیں، 5۔ اور اس دفعہ کیا ہوا ہے جی، ایک ویڈیو کچھ گردش کر رہی ہے اور ایک انسان کی باڈی پڑی ہوئی ہے، وہ فل آگ میں جل رہی ہے اور ارد گرد سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تالیاں مار رہے ہیں اور نعرے مار رہے ہیں اسلام زندہ باد کے اندر جو مذہبی انتہا پسندی اور جنونیت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم نہ تو پاکستان کے اندر قانون کی کوئی اہمیت سمجھتے ہیں، نہ آئین کی اہمیت سمجھتے ہیں، اور نہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کوئی رول آف لا ہے۔ ٹورسٹ کو زندہ جلا دیا گیا ہے، اس کے اوپر قرآن کی بے حرمتی کا الزام لگا کر سوات میں پولیس کے قبضے سے چھڑا کر اس کو اس طریقے سے جلایا گیا ہے، مار دیا گیا ہے۔ اس نے قرآن مجید کی جو ہے وہ الیجڈ ڈیسیکریشن یعنی کہ بے حرمتی کی ہے، یہ ابھی پروو نہیں ہوا تھا، لیکن لوگ وہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بندے نے قرآن مجید کی جو ہے وہ توہین کی ہے۔ لیکن ہوا یہ بڑی تعداد میں، سینکڑوں ہزاروں کی لوگ تعداد میں لوگ جو ہے وہ پولیس اسٹیشن کے اندر گھس گئے اور وہ جو موبائل وہیکل تھی اس کے اندر گھس گئے اور انہوں نے اس کو آگ لگا۔ چیز اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور کوئی شہری محفوظ نہیں ہے اس وقت، صرف الزام لگانے کی دیر ہے اور اس کے بعد تو وہ ایک ڈیڈ باڈی ہے، وہ محفوظ ہے ہی نہیں کہیں پہ، کوئی بھی اسے مار دے گا۔ ایک ٹورسٹ کو زندہ جلا دیا گیا ہے، اس کے اوپر قرآن کی بے حرمتی کا الزام لگا کر سوات میں ایک ٹورسٹ کو زندہ جلا دیا گیا اور پولیس کے قبضے سے چھڑا کر اس کو اس طریقے سے جلایا گیا ہے، مار دیا گیا ہے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ سری لنکن سٹیزن کا جو واقعہ تھا وہ کتنا بہیمانہ تھا، ہم اس کے پر اتنا عرصہ بات کرتے رہے، اس کے بعد تو کئی ایک اور ایسے سانحات ہو چکے، لیکن کل ایک ایسا خوفناک ہولناک سانحہ ہوا ہے سوات میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ مشال خان کا جو کیس تھا، جس طریقے سے اس کو مارا گیا تھا، مشال خان کو جس طریقے سے مارا گیا تھا، اسی طرح کا ایک واقعہ ہو گیا ہے۔ اور جو زومبیز ہیں وہاں پر، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو ایک وحشت اور درندگی ہے، اس نے پھر اپنا کام دکھایا اور اس میں نوجوان اور بچے تک نظر آئے جنہوں نے یہ کام کیا اور خوش ہوتے ہوئے تالیاں بجائی گئی ہیں۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ سوات میں مدین کے علاقے میں ایک سیاح، ایک ٹورسٹ کئی مہینوں سے یا کئی دنوں سے وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے، جن کا نام سلیمان خان بتایا جاتا ہے، اور وہاں پر وہ کہیں پر یہ آ رہا ہے کہ ان کا تعلق سوات سے تھا اور وہ پاکستان کے ہی علاقے پنجاب سے وہاں پر گئے تھے، کافی عرصے سے وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے، ٹورسٹ تھے، اور کہیں پر یہ آ رہا ہے کہ نہیں وہ انٹرنیشنل ٹورسٹ تھے، مجھے نہیں پتا، لیکن جو بھی خبریں آ رہی ہوں میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ زیادہ یہ ہے کہ وہ پنجاب کے علاقے سے ان کا تعلق تھا، پنجاب سے وہ وہاں پر ٹورزم کے لیے گئے ہوئے تھے، اور لوگوں نے وہاں پر یہ پتا چلا کہ وہ جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے گھر میں یا جس جگہ ٹھہرے وہاں پر قرآن کی کوئی بے حرمتی کی ہے، اس کو کچھ کیا ہے، جیسے کہ ہمیشہ جو الزام لگایا جاتا ہے اس میں یہی ایک الزام لگتا ہے۔ تو اس کے بعد ان کے اوپر گستاخی کا الزام لگنا شروع ہو گیا، لوگ وہاں پر اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، اور جب پولیس کو یہ پتہ چلا وہاں کی کہ وہاں پر یہ حالات ہیں کہ ایک بندے کو پکڑ لیا ہے اور اس کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے ہیں، موب اکٹھا ہو گیا، تو پھر وہاں پر پولیس پہنچی، تو وہاں سے لوٹ گئے اور پولیس اسٹیشن چلے گئے۔ اب جب اس کو لے کر اندر چلے گئے تو لوگوں نے جو ہے وہ پیچھے جانا شروع کر دیا، اور انہوں نے مزید لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تم اس کو نہیں بچا سکتے، اور اس کے بعد پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی گئی، اس آدمی کو وہاں سے نکالا گیا، چوک پر جس طریقے سے چوک پر لے جا کر آگ لگائی جاتی ہے اسی طریقے سے اس کو زندہ جلا کر مار ڈالا گیا ہے۔ انسان موسٹلی کرائم ہوتا ہے، ہلکا پھلکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو جیلوں میں ان کو سیدھا ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک زومبی قوم آ رہی ہے کشتیاں بھر بھر کے، اور ان کی سڑکوں کے اندر چھریاں لے کے وار ہو رہے ہیں، مار رہے ہیں لوگوں کو، اتنا برا حال ہے کہ اگر یہ لاکھوں لوگ آ رہے ہیں ان کے اندر سے، اور یہ جیسے بھی یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، دیکھیں میں یہاں پہ نہیں چلا سکتا، سینکڑوں لوگ، ایسا نہیں کوئی ایک بندے نے جا کے کوئی کام کر دیا ہو، ویسٹ میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ مار دیتا، یہ اپنے ملکوں میں یہ اس حد تک بات پہنچ گئی کہ سینکڑوں لوگ اس میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں فی سبیل
सबील अल्लाह। वो वीडियो देखें, उसमें सैकड़ों लोग खुशियां मना रहे हैं, अपना हिस्सा डाल रहे हैं बीच में। और वो क्यों हुआ? क्योंकि इस सोसाइटी जहाँ पे हर चीज इसकी खराब है, हर चीज, और वहां पे ये भी चीज खराब होगी। और इन उल्लू के पट्ठों को इतना समझ नहीं आता कि तुम लोगों ने क्या तीर मार लिया, तुम क्या यही चीज है तुम्हारे पास? इस्लाम ही तुम्हारे पास है, और बाकी हर मुआशरे में, हर शोबे में तुम नीचे जा रहे हो, तो इसमें ऊपर जा रहे हो। तो इसका मतलब ये भी ऊपर नहीं जा रहे, नीचे ही जा रहे हो। तो इस आग में सब जलेंगे और ये जलते रहेंगे और ये खुद लड़ मरेंगे। मुझे तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं कि पाकिस्तान में क्या होता है। आई डोंट गिव टू एफ्स अबाउट इट। मुझे जो अब इंटरेस्ट है वो तो ये है कि ये जो भेड़िए, जो जंगली जानवर हैं, ये बाहर के मुल्कों में जो आ रहे हैं, इनको डका लगाया जाए किसी तरह। वेस्ट में हम देख रहे हैं एक नेशनलिस्ट मूवमेंट उठ रही है पूरे वेस्ट में, वो इन्हीं लोगों की वजह से उठ रही है। और इस तरह की वीडियोस को शेयर करें, बार बार दिखाएं दुनिया को, अंग्रेजी में लिखें, ट्वीट्स करें, बताएं कि ये लोग आपके मुल्कों में आ रहे हैं ट्रक भर भर कर, बाकी यही लोग आ रहे हैं। फिर ये हैरान हो जाते हैं गोरे कहते हैं यार हम तो किसी को नहीं मारते क्रिश्चियनिटी की ब्लास्फेमी के ऊपर, ये कौन लोग हैं जो छुरियों से मारने लग जाते हैं, कत्ल करने लग जाते हैं। उनको गोरों को वाकई नहीं पता, क्योंकि वो ये चीजें 200-300 साल पहले छोड़ के आगे निकल चुके हैं। लेकिन ये जंगली लोग जो है, ये जंगली खुद अपने मुंह से कहते हैं कि हमने मदीने की रियासत में जाना। मदीने की रियासत में तो यही काम होता था। अक्सर लोग हमें कहते हैं उन्होंने शरीयत में ऐसे है कि आप अपने तय नहीं मार सकते लोगों को, तो समझाओ ना अपनी अवाम को। लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज के पीछे हदीस है। मुसलमानों के हर काले कारनामे के पीछे रसूल अल्लाह की सुन्नत है। ये बड़ी दफा हदीस दिखाई, सुनन नसाई की 4070वीं हदीस है, इसको जाकर देख लें। बड़ी दफा ये हदीस मैंने आपको दिखाई हुई है कि एक आदमी था, एक अंधा आदमी, अंधा मोमिन, देयर वाज अ ब्लाइंड मैन रसूल अल्लाह के जमाने में, और उसने अपनी ना गुलाम लौंडी को, एक तो उसको लौंडी रखा हुआ था, और उसको उसके पेट में छुरा मार के उसको कत्ल कर दिया। वो डर गया, उसने कहा कि रसूल अल्लाह मुझे मेरा भी कत्ल के बारे में सरतन से जुदा करेंगे। तो उसने रसूल अल्लाह को कहा, रसूल अल्लाह ये आपको ना गालियां देती थी, इसलिए मैंने इसको छुरियां मार के मार दिया। तो रसूल अल्लाह ने ये नहीं कहा ओए नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। रसूल अल्लाह ने कहा कि चलो फिर ठीक है, मेरी मोहब्बत में तुमने कत्ल किया है तो ठीक है। यहाँ से ये ट्रेडिशन बनता है कि मनसब्बा नबियन फक्तलूहु, वो दूसरी हदीस है और वो ज़ईफ हदीस है। कई लोग, बहुत उलमा ये कहते हैं, लेकिन ये हदीस ज़ईफ नहीं है, ये हदीस सही है, आपने देख लिया नीचे लिखा हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि शरीयत में क्यों इसकी ममानियत है? शरीयत में यानी तमाम सुन्नी स्कूल्स ऑफ थॉट्स में इसकी ममानियत है। वो इसका फैसला काजी करेगा, अपने तौर पे कोई कत्ल नहीं कर सकता। इससे साबित ये होता है कि इमाम अबू हनीफा, शाफी, हनबली, मालिक, ये चारों जो थे, इन्होंने भी ये सोच लिया कि यार इस चीज की इजाजत नहीं दी जा सकती। चलो इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है, अभी किसी बंदे को कोई पाके का पता नहीं है। अब लेकिन वो जो एक बंदा है जिसकी बॉडी जमीन पे पड़ी हुई है, जिसका जिस्म जमीन पे पड़ा हुआ है, और लोग उसके इर्द गिर्द खड़े होकर नारे लगा रहे हैं और उसको आग लगी हुई है। अब क्वेश्चन ये आता है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये जो सवात है ये एक टूरिस्ट सिटी है। सवात के अंदर एक और इलाका है जिसे बोलते हैं मदियन, वो अगेन एक टूरिस्ट स्पॉट है। ये अगर आप पाकिस्तान की इस इलाके को देखेंगे, बहुत सारे लोग जो सवात में नहीं गए होंगे, ये पेशावर से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर है। इस्लामाबाद से भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 2 घंटे की ड्राइव होगी, 2.5 घंटे की ड्राइव होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को क्या हो चुका है? क्या पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं है? ये मॉब जस्टिस कब तक चलेगा? अगर आपको याद हो, थोड़ा अर्सा पहले एक श्रीलंकन जो था, वो सियालकोट के अंदर पाकिस्तानी, जो जारी बात है, लेबर को डील करता था। जब वो पाकिस्तानी लेबर को डील करता था तो वहाँ पे उसने किसी शख्स को ये कह दिया होगा या कहा कि आप जो है, जो टाइम नमाज का है वो करके तो वापस आ जाया करें। लेकिन क्योंकि वो लोगों को कहता था काम करो, नमाज का जो टाइम मुख्तस है उस पर जाके नमाज पढ़ के आ जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो मुसलमान हैं या मुझे बहुत सारे वहाँ पे लेबरर जो थे, वो क्या करते थे कि वो नमाज के बहाने घंटा घंटा आते ही नहीं थे, आधा पौना घंटा। नमाज टोटल 10 मिनट होती है, 10 मिनट्स। अगर कोई वाकई कि हमने श्रीलंकन को जला दिया, उसको मारा, और ये समझा कि हमने इस्लाम की खिदमत की है, हमने अपने मज़हब की खिदमत की है, हमने अपने कानून की खिदमत की, ये हमने समझा। अब क्वेश्चन ये है कि जी वज़ीर आला साहब कह रहे हैं मैंने रिपोर्ट मंगवाई है,